وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے؟ صفائی۔ وہ کون سی سورہ ہے جو شیطان کو بھگاتی ہے؟ سورہ بقرہ۔ وہ کون سی غذا ہے جسے جنتی کھانا کہا گیا ہے؟ شہد۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں قیامت کے دن سب انسان جمع ہوں گے؟ میدان عرفات۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ کون سی ندی ہے جسے جنت کی نہر کہا گیا ہے؟ نہر کوثر۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا؟ کوہ طور۔ وہ کون سی چیز ہے جو قبر کے اندر روشنی کا سبب بنے گی؟ قرآن کی تلاوت اور نماز۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں سب سے پہلے نبوت عطا کی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کون سا جانور ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ دکھایا؟ اونٹنی۔ وہ کون سی مچھلی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی خبر دی؟ ہدہد۔ وہ کون سا دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے سب سے افضل قرار دیا گیا؟ جمعہ کا دن۔ دنیا میں سب سے پہلا جھوٹ کس نے بولا؟ شیطان نے، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کے درخت کے بارے میں دھوکہ دیا۔ وہ کون سا جانور ہے جو سب سے پہلے قربانی کے لیے ذبح کیا گیا؟ دمبا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ کے حکم پر دمبا قربان کیا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو انڈے نہیں دیتا؟ چمگادڑ، کیونکہ یہ پرندہ نہیں بلکہ ممالیہ جانور ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا؟ مکہ مکرمہ۔ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتوں سے جنتی لباس بنایا جائے گا؟ طوبہ کا درخت۔ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی؟ قوم لوط۔ وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور جس نے پانی کے نیچے سے زمین کا پتہ لگایا؟ کوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں وہ کون سی مسجد ہے جسے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا؟
मस्जिदुल हराम वो कौन सी किताब है जो आखिरी आसमानी किताब है? कुरान पाक वो कौन सा फरिश्ता है जो सूर फूंकने पर मुकर्रर है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वो कौन सा दरख्त है जिसका जिक्र कुरान पाक में हुआ है? जैतून का दरख्त वो कौन सा जानवर है जो अपनी दुम से सांस लेता है? कछुआ वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने लकड़ी से मोजज़ा अता किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनका असा अज़दा बन जाता था। वो कौन सा पहला इंसान है जिसने जमीन पर लिबास बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो कौन सा परिंदा है जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सफीने से पानी की खबर लाई? कबूतर वो कौन सा दरिया है जो किसी समुंदर में नहीं गिरता? दरियाए उर्दन वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने लोहे को नरम करने का मोजज़ा दिया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो कौन सा अमल है जो क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा? नमाज वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले जमीन पर खेती की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो कौन सा दरख्त है जिसका जिक्र कुरान में दोज़ख के ईंधन के तौर पर आया है? ज़कूम का दरख्त वो कौन सा अमल है जो जन्नत के दरवाजे खोलने का जरिया बनता है? सदका देना वो कौन सी कौम है जिस पर अल्लाह ने टिड्डी दिल का अजाब नाजिल किया? कौम फिरौन वो कौन सी जगह है जिसे जन्नत का बाग कहा गया है? रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ? रमजानुल मुबारक वो कौन सा पहला जंगी कैदी है जिसे इस्लाम में माफ किया गया? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जंगे बदर के बाद वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें अमीनुल उम्मत कहा जाता है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु वो कौन सा महीना है जिसे अशहरुल हराम में शामिल किया गया है? मुहर्रम वो कौन सी मखलूक है जिसे अल्लाह ने आग से पैदा किया? जिन्नात वो कौन सा जानवर है जिसे कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े के तौर पर जिक्र किया गया? सांप असा से तब्दील हुआ।
کون سی چیز ہے جو بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے؟ تقوی اور اللہ سے ڈر۔ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ وزن رکھتا ہے قیامت کے دن اعمال کے پلڑے میں؟ اچھے اخلاق۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے عمل نامے میں سب سے پہلے لکھی جائے گی؟ نیت۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بارش برسانے پر مقرر ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جنت کا راستہ آسان بناتی ہے؟ نماز۔ وہ کون سی عورت ہے جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں سب سے زیادہ عمر عطا ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ کون سا دن ہے جسے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ جنگ بدر کا دن۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے؟ روزہ۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ناقابل معافی ہے اگر توبہ نہ کی جائے؟ شرک۔ وہ کون سی عبادت ہے جسے دعا نبی کہا جاتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ وہ کون سا دریا ہے جو جنت سے نکلا ہے؟ نہر کوثر۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں ذوالنون کہا جاتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ کون سی رات ہے جسے قرآن میں 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے؟ شب قدر۔ وہ کون سا عمل ہے جو قیامت کے دن انسان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ سچی توبہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں پہلی بار کشتی بنانے کا حکم دیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ کون سی قوم ہے جس نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے؟ قوم سمود۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو قبر میں سوالات کرتا ہے؟ منکر اور نکیر۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں برکت آتی ہے؟ والدین کی خدمت۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے حدیث میں چھپے ہوئے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے؟ ریاکاری۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ جمرات حج کے دوران۔ وہ کون سا دروازہ ہے جس سے روزہ رکھنے والے جنت میں داخل ہوں گے؟
बाबुर रेयान। अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ने से क्या होता है? अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ना जायज़ है और उसकी नमाज हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में जमात के बाद ही नमाज अदा की जाए। फजर और मगरिब की नमाज अजान के फौरन बाद अदा करना अफजल है, जबकि ज़ोहर, असर और इशा की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में जमात के बाद पढ़ना बेहतर है। नमाज के लिए वक्त का होना शर्त है, अजान का इंतज़ार लाजमी नहीं। अगर वक्त मौजूद हो और अजान का इंतज़ार करने से नमाज कज़ा होने का ख़तरा हो तो फ़ौरन नमाज अदा करना दुरुस्त और बेहतर है। वो कौन सी जगह है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ठहरी? कोहे जूदी। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए बारिश की दुआ की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वो कौन सा दरख्त है जिसका फल जन्नतियों को खिलाया जाएगा? तूबा का दरख्त। वो कौन सा अमल है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की कुंजी है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कौन सी चीज है जो क़यामत के दिन बंदे को अल्लाह के करीब करेगी? नफल इबादत और दुआ। वो कौन सा परिंदा है जिसने काबा को अबरहा के लश्कर से बचाया? अबाबील। वो कौन से नबी हैं जिन्हें मछली के पेट में डाला गया? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। वो कौन सा अमल है जो वालिदैन के लिए सदका जारिया बनता है? नेक औलाद की दुआ। वो कौन सी औरत हैं जिन्हें सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने का शर्फ हासिल होगा? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई फौज नहीं है? आइसलैंड। वो कौन सी सूरह है जो तिलावत करने से घर में बरकत आती है? सूरह बकरा। दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसके हाथों हुआ था? काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। वो कौन सा फल है जो सबसे पहले जन्नत में खाया गया? गंदुम। वो कौन सा पानी है जो हमेशा मीठा रहता है? जमजम का पानी। वो कौन सी सूरह है जो दिल का सुकून हासिल करने के लिए पढ़ी जाती है? सूरह यासीन। वो कौन सा अमल है जो जन्नत में सबसे ज्यादा दर्जात बुलंद करेगा? इल्म हासिल करना। वो कौन सी नमाज है जिसके बाद फरिश्ते गवाही देते हैं? फजर की नमाज। वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है?
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ